منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان اوید با فوتبال در جام روی ابریشم، جام انجمن آسیای مرکزی، سبقت انتخابی جام آسیا، جام پرزیدنت قزاقستان و جام روش در شهر مینسک شرکت ورزیده به دستاوردهای نظررس نویل گردیده است. اکنون جام آسیا اوید با فوتبال بین نورسانی تا 16 ساله از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال جاری در بحرین برگزار می شود. قهرمان برنامه نوبتی همان محمد وری سیدعلیف عضو منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان می باشد. инкишофи футбол аз футболи кӯдакона сарчашма мегирад. ба ибораи дигар футболи кӯдакона таъкурси он мебошад. бадин хотир дар кишварамон як зумра мактабҳои варзишӣ аз рӯи ин намуди бозӣ амал мекунад. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. муҳаммад ворис сайдалиев низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарварид. ҳанӯз аз хурдсолӣ ба варзиши рақами як шавқу шӯри беандоза дошту аз ҳунарнамоии футболбозони моҳири тоҷик дидан мекард. шояд хоҳиши зиёду иродаи қавӣ ва сидқан аз худнамоӣ тарзу усулҳои хоси футбол имконияташ дод то дар майдони сабз ба яке аз ҳамлавари ояндадору умедбахш табдил ёбад. хело хуб медонист ки ҳамлагар дар майдон чӣ рисолат дорад. албатта масъулияти ҳамлагар дар майдон ба нишон расонидани тӯб аст. ҳамин аст ки дар ҷаҳон бештари ҷоизаҳоро ҳамлагарон соҳиб мешаванд. заҳматҳои зиёду эҳсос намудани масъулияти баланди касбӣ даст дод то муҳаммад ворис узви мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон гардад. муҳаммад ворис, ҳар як футболбоз орзуи дар дастаи мунтахаб бозӣ карданро дорад ва барои шомил шудан ба ҳайати дастаи мунтахаб ҳар як нафар заҳмату талошҳои зиёд мекашад ки ва ба мақсади аслии хеш мерасад. чӣ боис гашт ки шумо узви дастаи мунтахаби тоҷикистон гаштед? соли 2011 футболро шурӯъ намудам ва дар дастаи авиатор ва дар солҳои 2012-2013 аз худ маҳорати хуб нишон додам ва коргарони федератсияи футболи тоҷикистон ва шаҳри душанбе ин меҳнати маро дида қадр карданд ва соли 2015 бо дастгирии муҳтарам Дилшод Ҷураев, ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон, соли 2015 ба федератсияи Россия сафарбар гардидем ва дар шаҳри Геленҷик мусобиқаи туби чармин дар он ҷо ширкат варзидем ва дар он ҷо беҳтарин бозингари ҳамон мусобиқа дониста шудам. ва аз ҳамон мусобиқа пас кормандони федератсияи футболи тоҷикистон таваҷҷӯҳашон ба ман зиёд гардиданд ва дар ҳама машқу тамринҳое ки дастаи мунтахаб ҷамъ мешуд дар он ҷо маро даъват мекарданд. қабл аз ба ҳайати дастаи мунтахаб даъват намудан шуморо санҷиш намуданд? бале, дар соли 2018 дар моҳи декабр дар зимистон мо ҳама як 40-50 нафар футболбози бо маҳорати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама дар як меҳмонхона ҳама дар як ҷо меистодем ва дар он ҷо тамрин мекардем саҳару бегоҳ. ва дар ин ду тамрин мураббиён омада, кормандони федератсия омада ҳар яки моро нигоҳ мекарданд ва маҳорати ҳар яки бозингари хубро қадрдонӣ карда ҳар яки онҳоро ба мураббӣ ва мураббӣ онҳоро гирифта як дастаи хуб ҳам ташкил намуд. барои анамин як футболбози хубро муайян намудан ва ба ҳайати даста ҷалб сохтан муддати чанд рӯз мутахассисон шуморо санҷиш намуданд? муддати 15 рӯз мо дар якҷоя тамрин намудем ва фасон моро ҷавоб доданд ба дастаҳои худамон ва мо дар он ҷо тамрин намудем ва баъди чанде ҳамаи моро дар дараи алмосӣ дар академияи футболи тоҷикистон дар он ҷо даъват намуданд ва то ҳол дар он ҷо зиндагонӣ ба сар мебарем. ана ҳамон машқу тамринҳое ки тӯли 15 рӯз шумо пушти сар намудед чӣ гуна буд? барои шумо мушкил буд? барои шояд мутахассисон махсусан тактикаву техникаҳои мушкилро барои шумо пешниҳод менамуданд? ростига барои ман на он қадар мушкил буд. мушкилӣ танҳо дар як чиз медидам ки ҳаво каме сард буд ва дар сардӣ саҳару бегоҳ машқ тамрин менамудем ва аз ҳамин сабаб ки ба ман каме мушкил буд аз ҳисоби фаҳмондани мураббӣ, тактикаву техникии мураббӣ на он қадар мушкилӣ доштам, зеро ки Аҳлиддин Турдиев як аз мураббиёни беҳтарини Тоҷикистон мебошад ва бо ин мураббӣ кор кардан ба фикри ман хеле осон аст. албатта мураббӣ Аҳлиддин Турдиев яке аз мураббиёни соҳибтаҷриба аст. қаблан ин мураббиро мешинохтед?
قبلا من در دسته خردسال بودم، در دسته اویاتر بازی میکردم و اهل‌الدین توردیف دسته خود را داشت به نام اتومبیلیست و مقابل هم بازی میکردیم، مقابل دسته مربی و در آنجا یک چند مرتبه آنها را دیدم و میشناختم، اما نمیدونستم که مقصد در زمان پیش بهترین بازیگری هم تیم ملی بود و هم در چمپیونات داخلی تاجیکستان هم یک از بهترین بازیگرها بود. توجه به فوتبال گذشته میکنم با دوره‌های شوروی که کدام سابقه‌داران خوب بازی میکردن با مانند محسن محمدی، حکیم فوزایلوف و آنها و اهل‌الدین توردیف هم در دسته منتخب دیدم که بازی میکرده است، حتی کاپیتان دسته هم بود در داخل بازی‌ها و بازی آنها را یک چند صورت‌های آنها را دیدم در دسته و بازی‌هاشون خیلی در خط حمایت بازی میکردن و خیلی هم خوب بازی میکردن. سختگیر بودن نسبت به فوتبال بازان، چگونه با شما مناسبت میکردن یا اینکه مهربانانه رفتار میکردن؟ بسیار آدم خوب هستند و مربی هم به جدی کار نکند نمیشود. این در تمام فوتبال باید همین جدی کار کردن مربی و سیاست رو در دسته باید شناند و در جایهایی که با ما شوخی میکند هست شوخی میکند و ما خرسند میشویم، جایهایی است که جدی رفتار میکند یا وابستگی از ما داره. تو کجا اطمینان داشتید که شامل دسته منتخب میگردید؟ من راستگاه دیدم از خودم پر بود که در این دسته باقی میمونم و جای اساسی یک از بهترین بازیگرها رو در این دسته میگیرم و خوشبختانه این کار هم شد. در انتخاب فوتبال بازان، یعنی به هیئت دسته منتخب تاجیکستان شامل نمودن فوتبال بازان، آیا در میان شما بود یگان فوتبال بازی که تصادفی یعنی به هیئت دسته شامل شده باشد؟ طلبات خیلی جدی بود، زیرا پرزیدنت دسته ما اویدو دولتبکوف خیلی آدم جدی است، در کار خود کوشش میکند که به خطاگی راه ندهد و آنها در اولی که همه ما رو جمع کردن در آنجا گفتن که مهارت هر یک شما خیلی مهم است، زیرا که ما یگان نمود خاطربینی در بین ما نیست، یگان بازیگر تصادفی نبود، همه را از حساب مهارت خوب و چگونه که بازی میکند از همین انتخاب نمودند. مورد ذکر است که فوتبالبازان نورسی ما در ساحه ورزش تاجیک صحفه نو را باز کردند. این نویگری محض در دوران استقلالیت به دست آوردن جمهوریمان به وقوع پیوست. البته سخن در موضوع بازی‌های قهرمانی آسیا سراول سال 2007 بعداً در سال 2018 می‌رود که دسته یکچری نورسان ما مقام‌های سوم و دوم را کسب کرده به این وسیله حقی در چمپیونات جهان شرکت ورزیدن را پیدا کردند و مسئولین این همه دستاوردهای بی‌نظیر را از شهادت صاحب اختیاری منسوب می‌دانند. در فوتبال نقش یک بازیگر اولین درجه نیست، چونکه آن بازی دستوی میباشد. بازی فوتبال که دستوی است، یکدیگر فهمی و متحدی اساس پیشرفت تیم به حساب می‌رود. محض همین خصوصیت‌ها را منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان دارا بود که در سبقت نخستین بین‌المللی راهی ابریشم نتیجه نظر است نشان داد. یکم مسابقه که بیرون از تاجیکستان اشتراک نمودید، این جام راهی ابریشم در جمهوری مردمی چین بود. در آن مسابقه هم شما نیز اشتراک خوب نمودید. با فکر خودمون ما یک چند بازیگران تجربه خوب داشتیم در دیگر دولت بازی کردن را، زیرا از خردسالی یک چند مرتبه سفر کرده ایم و بسیاری همدستگانمان این تجربه را نداشتند و بازی اولی ما با دسته قرقیزستان بود که ما آنها را باوری نداشتیم که 8 گل به جواب در دروازه آنها وارد نماییم و در این بازی من خوشبختانه 3 گل به ثمر رساندم و 3 پرتافت گل‌آور هم به دسته‌هایم دادم. قبل از آن همین واخوری آیا از بازی‌های همدسته خود آگاهی داشتید از تاکتیک و تکنیک آنها؟ بله، ما از بازی‌های آنها آگاه بودیم. شکل بازی شما چگونه بود؟ ما در میدان مثل پیشتر ما یک چند مرتبه پیش از سفر کردن بازی‌های دوستانه با دسته‌های جمهوری ما گذراندیم و مربیان با ما فهموندند که چگونه که بازی میکنید با همون تاکتیکی که در دسته داشتیم با همون تاکتیک بازی نمایید و ما گفته آنها رو اجرا کردیم و خوشبختانه 8 گل به جواب به دسته قرقیزستان وارد نمود. برای شما چگونه میسر شد که در بازی اول 3 تا به هدف رسانیدید؟ در قسم اولی بازی وقتی که بازی سر شد ما باوری به خود نه اونقدر داشتیم و پس آن
ما خودمون رو به دست گرفته بازی خود رو نشان دادیم و در دقیقه 13 یا 14 ضربه 11 متره خود من کار کردم و توپ رو گرفته گل رو به ثمر رسوندم و بعد چند یک پرتاب گل‌آور به عبدالفتاح خودروزه دادم و یک گل دیگر آن زد و همین طریق گل‌های زیادی به ثمر رسانیدیم و در قسم دوم 2 گل دیگر زدم و در آن بازی خطریک کردم. بازی دوم یعنی با دسته منتخب میانما بود. این دسته هم یکی از دسته‌های تجربه‌دار است، به نهایت دسته پرقوت است و چگونه برای شما میسر شد که یعنی رقیب نوبتی خیش رو به شکست دچار آمدید؟ ما وقتی که بازی اول رو با حساب بزرگ غلبه کردیم، در بازی دوم الکی به خود باوری داشتیم و برآمده با باوری کامل دسته میانما را مغلوب نمودیم و برای بازی سوم تیاری دیدیم، زیرا تا چند گل زیاد می‌زدیم در دسته‌ها با ما برای غلبه کردن در مسابقه کمک می‌رساند. ما هم بسیار می‌خواهیم که دسته هجومکار باشد و همیشه هر یکی ما کوشش به خرج می‌دهیم که هجوم‌های خوب به ثمر رسانیم تا به گل انجام یابد و در این بازی خوشبختانه هجوم‌های ما خیلی فایده خوب داد و 5 گل به جواب به دسته میانما وارد نمودیم. در این بازی مؤلف گل شدید؟ بله، در این بازی من مؤلف یک پرتافت گل آورد و یک گل گشتم. ستاد مربیان تا کجا از بازی فوتبال بازان قناعتمند بودند؟ مربیان خیلی خرسند گشتند که ما یکمین سفرمون بر دیگر بیرون از کشور بود که دسته نو تأسیس یافته بود و مربیان خیلی خرسند شدند از بازی‌های ما و بازی سوم که با صاحبان میدان بود، دسته منتخب مردمی چین خیلی دسته پرقوت بود با بازیگران خوبی که خوب هم در دسته داشت. مربی آنها از اسپانیا بود و آنها تاکتیکای بازی بسیار به مانند ما بسیار توپ رو می‌خواستند که در نزد خود نگه دارند و ما تا جای کوشش نمودیم که این کار رو به آنها ندهیم و توپ زیادتر در دست ما باشد. از حساب گل ها ما 13 گل به ثمر رسانیده بودیم و دسته مردمی چین باشد 11 گل. اگر بازی مساوی میشد ما صاحب جام میگشتیم و در این بازی خوشبختانه بازی 0-0 انجام یافت و ما در این بازی داشتیم امکانات خوبی که باید با گل انجام میافت، اما این کار نشد و بازی با حساب 0-0 به انجام رسید و ما چمپیون مسابقه گشتیم. خب انامین دسته منتخب چین از نگاه شما نظر به دیگر دسته ها تفاوت این دسته در چی بود؟ دسته چین خیلی از حساب تکنیکی و تاکتیکی خیلی پیش رفته بود و جسمانی هم خیلی انکشاف یافته بودند. بازیگران آنها از ما یک سر و یک گردن بلند بودند و تا جای توانستیم کوشش به خرج دادیم که در این بازی ما مغلوب نشویم و خوشبختانه این هم شد. соли 2019 барои аввалин бор дар тоҷикистон сабқати ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ баргузор шуд. ба ин ҳамоиши бузурги варзишӣ ба пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мунтахаби наврасони то 16 сола аз ӯзбекистон, қирғизистон, туркманистон, эрон ва афғонистон ташриф оварданд. мунтахаби 16 солаи тоҷикистон мизбони ин сабқати байналмилалӣ буд. бар асоси низомномаи сабқат бозиҳо аз як давр иборат буда ғолибу ҷоизадорон аз рӯи имтиёзҳо муайян карда мешуд. ҳамин тавр мунтахаби наврасони тоҷик зери роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар ҳар як бозӣ аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода ба мухлисони ташнаи футбол таби хушу рӯҳи болида эҳдо намуданд. албатта дар ин мусобиқа ҳам як натиҷаи назаррас манзур намудед ва дар ин ҳар як бозии ин мусобиқот яъне бо задани голҳои худ саҳми худро гузоштед. вале бозие ки дар ҷоми анҷумани футболи осиё баргузор гардид хеле бозиҳои мушкил буд, зеро ки дастаҳои пурқувва дар он ҷо иштирок карда буданд. дастаҳои Эрон, Ӯзбекистон, дастаи Туркменистон, Қирғизистон, Афғонистон ки дастаҳое ҳастанд ки дар футболи осиё як ҷои намоёнро бар худ доранд ва бозии аввали мо бо дастаи Ӯзбекистон буд, дастаи ҳамсоя хеле дастаи пурқувват буд ва дар қисми аввал мо 1-0 бохта истода будем ва дар қисми дуюм мураббӣ ба мо фаҳмонд ва усулуби бозиро каме дигар намуд
و ما خیلی هجوم های زیاد نمودیم و در یکی از هجوم ها من پرتافت خوب به علیجان عینی دادم که اون پرتافت رو خوب استفاده کرده و گل به ثمر رسانید و بازی با حساب 1-1 و مساوی انجام یافت و امکانیت در دقیقه های اخیر امکانیت خوب داشتیم که اون در ضربه به ستون دروازه برخورد و همین طریق بازی مساوی شد. در سبقت جام انجمن فوتبال آسیای مرکزی بازی بر مقابل تیم نورسان ایران بسیار جالب و جذاب گذشت. علل خصوص هنرنمایی بازیگران تاجیک بی‌نظیر بود، زیرا کسی از چنین صورت گرفتن واخوری منتظر نبود، ولی قهرمان برنامه‌مان محمد وارث این غلبه بزرگ را قبل از همه در متحدی دسته و به طور اعلی تحریزی نمودن نقشه‌های ستاد مربیان وابسته می‌داند. دسته ها همه‌شان ارزنده بودند، ولی بازی که با دسته ایران بود که در تاریخ فوتبال تاجیکستان یگان مرتبه دسته تاجیکستان ایران رو مغلوب نکرده بود. در یگان سن سال فکر میکنم مربیان با ما فهمیدن و ما کوشش کردیم که دسته ایران رو باید مغلوب کنیم تا که کارمندان همه مدعی اساسی در این دیدار دسته ایران رو میشماریدند، اما ما با قوه خود و استعداد خود باوری داشتیم و برآمده دسته ایران رو تارمار نمودیم با حساب 3-0 که یگان متخصصان کف یگان تاش باوری نداشتن که ما با این گونه حساب دسته ایران رو مغلوب میکنیم. ستاد مربیان عموما کدام نقشه ها رو مقابل این دسته پرقوت راه اندازی نمودند توانستند که موفق شوند؟ مربیان با ما گفتن که با استعداد خود باوری کنید و شما میتوانید که دسته ایران رو مغلوب سازید. بازی را به ما فهمیدن که بسیار حمله‌کار باشیم و حمله های خوب کنیم که تا با گل انجام یابد و در قسم اول بازی پرتافت خوبی که علیجان عینی به من داد ضربه به ستون دروازه برخورد که هر یک ما در آنجا الکی با خود خیلی باوری کردیم که ما میتوانیم این دسته رو مغلوب سازیم و گل زیبایی که کبیر سلیم شویف 2 مرتبه به دروازه ایران وارد نمود فکر میکنم ایرانی ها الکی شکست خورده بودند و در قسم دوم سنت الله عزیز یک گل دیگر به ثمر رسانید و ما با حساب 3-0 غلبه نمودیم. با گل‌های بی‌جواب توانست که دسته منتخب ایران رو به شکست دچار نماید. شاید ایرانی‌ها این نتیجه رو انتظار نبودند. ایرانی‌ها البته انتظار نبودند، زیرا پیش از بازی ما خیلی توجه زیاد به بازی کرده بودیم، زیرا که ما باید در این بازی غلبه به دست می آوردیم، اما ایرانی‌ها رو دیدیم که با یکدیگر لبخند می‌زدند و شوخی‌ها می‌کردند. در وقتی که ما قطار شده بر میدان می‌برآمدیم آنها نه آنقدر جدی رفتار می‌کردند. نسبت به شما نظرنگری می‌کردند. بله، نسبت به ما نظرنگری می‌کردند. ما جدی رفتار نمودیم و باوری کرده بودیم که باید ما این بازی رو غلبه کنیم و با میدان برآمدیم. از شاید همین بود که نظرنگری دسته ایران و آنها انتظار نبودند که ما این گونه بازی میکنیم و شاید هیچ کاری از همین سبب از دست آنها نیامد بر ضد ما. بازی نهایی با دسته منتخب افغانستان جریان گرفت و در این بازی هم دسته منتخب نورسان تو 16 ساله تاجیکستان غلبیت صفر رو به دست آوردند. همینطور نه؟ در دل کمی ترس داشتیم که شاید یک اشتباه میتواند ما را از قهرمان شدن برکنار دارد. تمام دسته‌مون بازی خوب نشان دادن و در قسم دوم گل زیبای عبدالفتاح خدادادزاده به ما غلبه آورد و ما قهرمان این مسابقه گشتیم. خب دسته منتخب نورسان تو 16 ساله تاجیکستان در جام انجمن آسیای مرکزی غلبیت صفر رو به دست آورد، عنوان قهرمانی را صاحب شد و همزمان از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به شما همون جایزه بهترین بازیگر تقدیم گردید که فکر میکنم این لحظه ها هیچ وقت از خاطر شما زدوده نخواهد شد. بله، در بازی با افغانستان مخلصان زیاد ما را دستگیری کردند و بسانه که ما قهرمان گشتیم من بسیار میخواستم که بهترین بازیگر شوم در این مسابقات و کوشش کردم که بازی خوب نشان دهم و خوشبختانه متخصصان این بازی مرا قدر کردند و مهنت مرا دیدند و مرا بهترین بازیگر این مسابقات اعلام نمودند و وقتی که من جایزه رو میگرفتم و محترم رستم املی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان این جایزه رو به من سپرید و خیلی خرسند گشتم. با آنها عکس خاطره‌ای گرفتیم و تا حال این لحظه خوشبختی حیات از خاطر من نمی‌رود.
پس از موفقیت در جام انجمن فوتبال آسیای مرکزی، منتخب نورسان کشور در مرحله گروهی انتخابی سبقت آسیا 2020 شرکت ورزید. بازی‌ها در کشور اردن صورت گرفت. به گروه منتخب نورسان تاجیک دسته‌های اردن، کویت، شریلانکا و نپال شامل شدند. البته در دور انتخابی دسته غالب صاحب رخت بازی‌های آسیایی می‌گردید و دسته دوم نیز از حساب نتیجه خوبتر امتیاز را صاحب می‌شد. اما در نزد بازیگران نورسی تاجیک تنها یک وظیفه کسب مقام اول گروه گذاشته شده بود. این امتحان سنگین و پرمسئولیت را منتخب نورسان کشور موفقانه پشت سر کردند و به ملت کهن بنیاد تاجیک شادی و فرح آوردند. محمد ورис البته دسته منتخب نورسان توجیکستان باز در یکی از مسابقه های یعنی سبقت انتخابی آسیا در اردن شرکت ورزیدند و به نهایت یک بازی جالب و دیدنی رو منظور نمودند که فکر میکنم تا دیر باز این نتیجه نشان داده فوتبال بازان نورس تاجیک از خاطر تمام مخلصان فراموش نخواهد شد. ولی ما بازی خیلی خوب نشان دادیم. خودمون هم از این بازی‌های ما قناعتمند هستیم. بازی اول با دسته شریلانکا بود که در آن بازی 8-0 غلبه به دست آوردیم و بازی دوممون با دسته نپال بود که دسته یک از دسته‌های پرقوت است که در این بازی با حساب 7-0 غلبه به دست آوردیم. در بازی سیوم با دسته کویت که دسته در یک مهمانخانه با ما استقامت میکرد، در آنجا آنها با ما خیلی غیر چشمداش رفتار نمودند. مربیان با ما فهمیدند که چی مهارت دارید برآمده در میدان نشان دهید و در میدان ما برآمده با آنها 9 گل بی جواب و دروازه آنها را نمودیم که متخصصان از این کاری ما حیرت زده شدند و باورشان نمی‌آمد که دسته کویت که یکی از دسته‌های پرقوت در آسیا میباشد با حساب 9-0 شکست خورد. یعنی شما توانستید که با هنر و استعداد بلند خویش با آن همون رفتار و مناسبت نظر نگرفته آنها جواب بدهید. البته ما بعد از آن که غلبه بزرگ به دست آوردیم ما خیلی خرسند شدیم و در اتوبوسی که بر مهمانخانه می رفتیم بعد از بازی ما در آنجا باز بازی کرده و تا با مهمانخانه رفتیم و خیلی خرسند گشتیم و پس آن دسته کویت که ما با حساب 9-0 غلبه به دست آوردیم با صاحبای میدان با دسته اردن 1-1 مساوی کردند و از همین سبب با ما شانسی زیاد شد که ما تا با جای اول به چمپیونات آسیا رو خط گیریم. خب در بازی نهایی با دسته منتخب اردن یعنی صاحبان میدان روبرو شدید و البته این بازی حل کننده بود. شما رو ضرور بود که این بازی رو حتما غالبیت رو به دست بیارید و البته آن هنر و استعداد خوبی رو فوتبال بازان نورس تاجیک نشان دادن که با حساب 5-2 ظفر یافتند. خب می‌خواستیم در این بابت کمی حرف می‌زدید. در بازی با دسته اردن صاحبان میدان خیلی مشکل گشت زیرا مخلصان آنها چنانه که در تاجیکستان بازی برگزار گردد مخلصان زیاد آمده ما رو دستگیری میکنند و در آنجا هم مخلصان زن و مرد آمده آنها رو دستگیری کرده ایستاده بودند و حتی در نزد میدان و راه رفت‌ها هم در آنجا بنرها زده بودند که بازی ما با دسته اردن مخلصان رو دعوت میکردند و مخلصان زیاد هم جمع آمده بودند. بازی هنگامی که سر شد ما کوشش کردیم که بازی را با یک تمپی پستر بازی را شروع نماییم زیرا تا چند که مخلصان آنها رو با پیش میخوانند آنها تا چند کوشش میکنند که حمله های زیاد کنند که آنها همین طریق شد ما کمی باوری را گم کردیم و آنها دو مرتبه به دروازه ما گل زدند. حساب 2-0 بود و یک گل زیبایی که رحمتزاده رحمتچو بازیگر دفاعی ما ضربه خوبی به ثمر رسانید از مسافه دور و ما خیلی قوه و نیروهای زیادی داد که ما باوری به خود باز حاصل نمودیم که ما این بازی رو میتوانیم غلبه کنیم و یکم قسم اول با این به انجام رسید و در قسم دوم مربی دوم بعد از قسم یکم با ما جدی مراجعه نمودند که بازی خود را کنید با این دسته 5 گل به دروازه این دسته میزنید
و ما برآمده بسیار میخواستیم که این بازی رو غلبه کنیم و برآمده زیرا که ما باید بر چمپیونات آسیا رو خط میگرفتیم و قسم دوم که سر شد ما حمله های زیاد کردیم حتی دسته اردن دیگر حمله رو هم نمیکرد و رو به دفاع کرده بود ما یک چند حمله نمودیم و یک پرتوف من کردم که عبدالفتاح خدایدوزاده با سر گل رو به انجام رساند و بازی 2-2 گشت در شکل مساوی هم ما میتوانستیم که خط گیریم به چمپیونات آسیا بعد چند حمله های دیگری ما بعد خسرو طاهرов گل زیبا را به ثمر رساند با حساب 3-2 شد و سنت‌الله عزیزو گل چهارم رو به ثمر رسانید و نقطه آخران رو در این بازی من از پس خوبی خسرو طاهرов گل پنجم رو به ثمر رساندم و همین طریق 29 گلی که ما در 4 بازی در مرحله انتخابی به ثمر رساندیم در تمام زیرگروه‌هایی که بازی‌ها می‌گذاشتن از همه گل زیاد رو در دسته ما به ثمر رساندیم که در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندیم. وقتی که به دسته منتخب نورستان تاجیکستان دسته رقیب یعنی تیم اردن 2 تا به هدف رسانید در آن حالت شما خود رو چگونه حس نمودید؟ البته فکر میکنم یک رو افتادگی شما رو فرا گرفته بود. البته ما خیلی دست پخورده گشتیم و از خود باوری را کندیم. بعد گل زیبای رحمتزاده رحمتشاه ما بسیار نیرو گرفتیم و باوری حاصل نمودیم که ما میتوانیم که این بازی را به سود خود انجام دهیم و خوشبختانه این کار هم شد. وقتی که قسم اول بازی به انجام رسید و مربی اهلیدین توردیف کدام نقشه ها رو راه اندازی نمودن و با شما چگونه مراجعت می نمودن که کدام سمت بازی دسته اردن نازک است کدام سمتش یعنی ضعیفتر است و کدام عموما همین تاکتیک و تکنیک رو با شما پیشنهاد نمود که توانستید که غلبت رو به دست بیارید. البته فکر میکنم در این موفقیت دسته منتخب نورستان سهم مربی اهلیدین توردیف بس و بزرگ است. در آن عوض کردن بازیگران هم خوب کار کرد و به جای عبدالفتاح خدایزاده سنت‌الله عزیز رو در آورد که آن به زدن گل دست یافت که گل چهارم رو به ثمر رسانید و مربی به ما پیش از بازی هم گفته بود همون بازی که میکرده در اول که توپ زیاد در دست شما باید باشد تمام بازی رو کنید و بسیارتر هجوم کنید تا دسته حریف دست بخورده شود و گل به ثمر رسانید تا چند بر وقت گل به ثمر رسانید بسیار خوب است. اما ما اولی شده گل به دروازه خوب سر دادیم 2 توپ سر دادیم و پسان 5 گل دیگر به دروازه حریف زدیم. وقتی که حساب 2-2 مساوی شد و در این حالت دسته منتخب نورستان کدام سمت رو اختیار نمودن بیشتر به خط دفاع یا اینکه به خط حمله؟ ما در قسم دوم پورا به خط حمله توجه داشتیم. دسته اردن فکر میکنم یگان مرتبه وضعیت خطرناک به دروازه ما نکرد و بعد که بازی 2-2 گشت ما پورا به خود باوری کردیم که ما میتوانیم بازی رو غلبه کنیم و همه بازیگران از غیر از بازیگران دفاع مرکزی بر خط حمله توجه میکردم و دسته اردن باشد پورا سو به دفاع میکرد و گل زیبایی که خسرو طاهرov به ثمر رسانید ما بعد از این گل پورا به خود باوری کردیم که ما الکی در چمپیونات آسیا اشتراک میکنیم. خب یک نقطه مهم رو قید کردن ممکن است که دسته منتخب نورستان تو 16 ساله تاجیکستان در سبقت انتخابی آسیا در هر یک واخوری با حریفان خود رقیبان خود رو با حساب بزرگ با شکست دوچار می‌نمودن. سری کار در چی بود؟ پیش از همه هر یک بازیگر تلاش می‌نمود که به زدن گل دست یابد و ما رو پیش از مسابقات گفته بودن که هر یک بازی می‌گذاریم کوشش به خرج یعنی که تا چند چقدر میتواند گل به ثمر رساند زیرا بازی اخیران با دسته صاحبان میدان میباشد در آنجا حساب های توپ به قید گرفته می شود و این خیلی رول اساسی رو میبازید و گفته های آن را اجرا نمودیم و هر یک بازیگر هم آرزو میکرد که گل به ثمر رساند در مرحله انتخابی و فکر میکنم همه به آرزوی خود رسید زیرا 29 گل که رست در این 4 بازی به ثمر رساندیم
ҳатто бозигарони хатти дифоъ ҳам ба задани гол даст ёфтанд. дар ин бозӣ ҳамагии шумо чанд ту ба самар расонд? дар 4 бозии ҳамагӣ ман 6 гол ба самар расондам ва 8 партофти головар додам. муҳаммад Ворис, баъд аз анҷоми бозиҳои сабқати интихобии Осиё шумо ба ватан баргаштед ва дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, яъне дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистонро тамоми мухлисон, яъне бо як табъи хубу болида пешвоз гирифтанд. Аз ин чиз шумо интизор будед? мо рости гап интизор набудем ки ин қадар мухлис ба пешвозгирии мо меоянд, зеро мо бо ҳавопаймо аз Дубай ба Душанбе парвоз намудем. Дар дили шаб буд, соат тақрибан 2-3 шаб буд ки мо ғайриинтизор буд ки ин қадар мухлис биёяд. Мо медонистем ки мухлис меояд, аммо на ин қадар. ва пас оне ки мо аз фурудгоҳ берун баромадем, ин қадар мухлисро дидем, хоби мо парид. ҳар яке мо хеле хурсанд гаштем ва با ماشین‌ها سوار شده با نزد اپرا بلد اومدیم، همه با کارمندان فدراسیون همه خورسندی نمودیم و پس هر یکی ما به خونه‌های خود رفت. انا همین استقبال گرم و جوشان مخلصان و خصوصا دستگیری فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا کجا شما رو بالا ساخت؟ ما رو از طرف بخش کار با جوانان و فدراسیون فوتبال تاجیکستان خیلی دستگیری‌های خوب نمودند و از همین سبب حسی و تندرستی ما و در آن وقت که اونقدر مخلص شدیم و بیشتر با وطن خود با مهر و محبت زیاد کردیم. منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان با جز این سبقت باز در جام پرزیدنت قزاقستان و جام رشد در شهر مینسک شرکت ورزید، ولی محمد وارث در جام رشد با علت آسیب برداشتنش اشتراک کردن نتوانست. بسیار خصوص می‌خورد که در این لحظه حساس در قطار هم میهنانش نبود، لیک به هنرنمایی هم دسته‌هایش بهای بلند داد. همزمان باز در مسابقه دیگر که برای دریافت جام پرزیدنت قزاقستان برگزار شد، در آن مسابقه فوتبالبازان نورس تاجیک شرکت ورزید و مقام دوم را صاحب شد. خب می‌خواستیم در بابت همین آزمایش خود کمی حرف بزنیم. در این مسابقه ما اساساً در سن سالی از خود کلانتر با 17 سالگان بازی کردیم. تمام دسته‌هایی که غیر از دسته قزاقستان دو که 16 ساله همسن سالی ما بودند و دیگر دسته ها باشد همشون 17 ساله بودند و بازی اول که با دسته ارمنیا بود ما 1-0 باخته شده بودیم و در قسم دوم 2 گل به ثمر رسانیدیم و بازی رو به غلبه انجام دادیم. در بازی دوم باشد با دسته قزاقستان دو همسالان خودمون بود و ما در این بازی غلبه یا مساوی میکردیم و فینال این مسابقات رو خود میگرفتیم که خوشبختانه ما در این بازی اولا 1-0 باخته شدیم و در قسم دوم باز 2 گل به ثمر رسانیده غلبه به دست آوردیم و به فینال مسابقات راه یافتیم که در فینال مسابقات ما رو دسته U17 قزاقستان انتظار بود که دسته خیلی پرقوت بود، از حساب تاکتیکی و تکنیکی خیلی سرقل یافته بود که دسته اروپایی می باشد. تاکتیک و اصول بازیشان دیگر بود و در آن بازی ما 3 اشتباه کردیم که این 3 اشتباه با باعث مغلوب شدن ما در این بازی گردید که اشتباهی کردیم که نباید بازیگر این اشتباه رو میکرد و از همین سبب خیلی پشیمان گشتیم. اما مربیان با ما فهموندن که بعد از بازی زیق نشود، هر یک چیز سبب دارد و در بازی‌های آینده این مشکلات خود را اصلاح نمایید. این چه اشتباه بود که با مغلوبیت شما رو دچار آورد؟ در گل اول خطای من بود که در دیوال ایستادگی ایستاده بودیم و قزاقستان یک نمود تاکتیک میکرد که از حساب ضربه‌های استانداردی ما خیال کردیم که همان تاکتیک رو میکند و من دویده از دیوال سنی جدا شدم و ضربه را راست در جای من زدن که دروازه‌بان انتظار نبود و این با گل انجام یافت. و خطای دیگری که ما میدونستیم همون کار رو میکرد، همون از تاکتیک رو استفاده میبرن، اما ما نظرنگیرانه رفتار نمودیم و گل دوم رو هم از همین سبب به دروازه خود سردیم. گل سوم رو دفاعگر ما
نه اونقدر بازی خوب نشان داد و اشتباه بزرگی هم کرد. از همین سبب گل سوم رو به دروازه سر دادیم و بازی با حساب کلان 3-0 به انجام رسید. خب بعد از همین اشتباه‌های بزرگ با چه خلاصه آمدید؟ ما پس از بازی نوارهای رو تکرارا تماشا میکردیم و اشتباههای خود رو مربیان با ما میفهموندن و خوشبختانه تا حال دیگر آن اشتباهی که در آن بازی کردیم به چشم نمیرسد. مسابقه جام روش در شهر مینسک برگزار شد و در آنجا فوتبالبازان نورس تاجیک اشتراک نمودند، ولی خود شما با سبب ضرب برداشتن نتوانستید در این مسابقات اشتراک نمایید و با بازی همدسته‌های خود چگونه بها داده میتوانید؟ همدستگان هم بازی خوب کردند از سبب که در بازی فینالی با صاحبان میدان بود. هر یک ما میدونیم که داوران که از دولت بلاروس بودند با دسته ما ناعادلانه رفتار نمودند که باید شوایسدین مجاوید کارت سرخ نمیگیرید که اون پورا با تو بازی کرد، اما داور یک بار به یک کارت زرد آن رو کارت سرخ داد و بازی همان طریق هم با حساب 2-0 با فایده دسته ما بود و دسته از حساب نظرناگیرانه رفتار نمود. در دقیقه های اخیر در 5 دقیقه 2 گل را به دروازه خود سر داد و در سلسله های ضربه های 11 متره شکست خورد. این حال آیا در الوهیدوی مشق تمرین خود رو ادامه داده ایستادید؟ البته من بعد از جراحی کوشش کرده ایستادم که فرم قبلی خود رو باز به دست آورم و مستقلانه مشق تمرین کرده ایستادم که از همدستگان خود خفا نمونم. زیرا یک چند مدت که من در جراحت بودم همدستگان من تمرین میکردن و هر یک بازیگران ما فکر میکنم حالا مستقلانه مشق تمرین کرده ایستادن که تا در پیش مسابقه اساسی چمپیونات آسیا در جمهوری بحرین برگزار میگردد که 18 همین ماه قرعه پرتایی آن برگزار میگردد و حریفان ما هم معلوم میشود و از سبب همین بیماری همگیر شاید یک چند ماه پس همین مسابقه رو برگزار نمایند. خیلی خوب و البته این هم یک مسابقه سطحش بلند است و فوتبالبازان نورس تاجیک رو ضرور است که حتما در همین مسابقات با نفوذ نتیجه بلند نشون میدهند و صاحب روخت به جام جهان گردند. خب شما همچون یعنی بازیگر همین دسته منتخب همچون حمله‌آور چی مقصد و نیت رو در نزد خود گذاشته اید؟ دسته باید مثل دسته سال قبلی که سزاوار جای دوم گشتن مهارت خوب نشان دهد و اما نه تنها جای دوم میخواهیم که قهرمان آسیا گردیم و با نیروی قوای خود هم باوری داریم و خدا خواهد کوشش میکنیم که تا یک اندازه نتیجه خوب نشان دهیم. تشکر زیاد محمد وارث. ما نیز هیئت ایجادی با شما و با تمام همین بازیگران دسته منتخب نورسان تاجیکستان برای رو کامیابی رو خواهانیم و اطمینان کامل داریم که حتما در همین چمپیونات آسیا نتیجه دلخواه منظور می نماید. در حقیقت برای انکشاف دادن و بلند برداشتن سطح فوتبال قبل از همه باید با آموزش و از خودنمایی طرز و اصولهای نو که امروزها در مملکت‌های ابرقدرت راه‌اندازی کرده شده است توجه خاص ظاهر کرد. از جمله بنیاد ساختن میدان‌های زمانوی، گذراندن فستیوال‌ها، کورس‌های بازآموزی با دعوت متخصصان ساحه میان داوران، مربیان و فوتبالبازان حرفه‌ای میتواند به گفته‌های پیشتر تقویت بخشد. سال گذشته چنین اقدام‌ها از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیش گرفته شد که در نتیجه از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای بلند گرفت. اکنون برای منتخب نورسان کشور امتحان جدی شرکت در بازی‌های آسیا در بحرین منتظر است. همین طریق بر اساس قرعه اندازی رقیبان تیم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان دسته‌های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عرب گردید. چون در سال 2018 شاگردان مربی زینالدین رحیموف مقام دوم را صاحب شدند، قهرمان برنامه‌مون از این نتیجه نظرس به خوبی واقف است و اندیشه می‌دارد که با کشور بحرین
танҳо ба хотири муваффақияти бузург ва аз рушду нумӯи тоза гирифтани футболи тоҷик сафар хоҳанд кард. бошад ки ин орзуву ормонҳои накӯи футболбози ҷавони умедбахши меҳан амалӣ ёбад.